اچھا پتر تو تم زارا کے ساتھ ہوتے ہو ہیں؟ کیا جاب کرتے ہو؟ جاب تو نہیں کرتا، ویسے ہی ساتھ ہوتا ہوں. فارغ تو نہیں نا وقت گزرتا، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہو گئے. سنگنگ ونگنگ تھوڑی سی کر لیتا ہوں. کیا کہنے سبحان اللہ. ماشاء اللہ سریلا بچہ ہے جی. کیا کہنے مطلب خان صاحب یہ بھی آیا. خاندان سے بھی ڈولگیا سے تعلق لگتا ہے. ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ بھی کچھ نہیں کرتے، ویلے ہی ہیں. یہ ایسے ہی سمجھ لیں. بیٹا جی مذاق کر رہی ہے، یہ ہمارے گھر کی نا سب سے مذاقیہ عورت ہے. مخولن ہے مخولن. تو پتر جی کس قسم کا گاتے ہیں؟ کلاسیکل، نیم کلاسیکل، غزل یا ٹھمری خیال، یا پھر وہ جو آج کل چل رہا ہے وہ پاپ بابا جی پاپ. ہاں وہی پاپ دوتے. میں سر ریپ سنگنگ کرتا ہوں، ریپنگ. اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے پتر. گاتے کیا ہے جی؟ نانا میاں یہ بھی موسیقی کا ایک طریقہ ہے جس میں بہت ساری باتیں آپ کرتے ہیں ایک فلو میں، اس کو ریپ کہتے ہیں. ہاں جی. پتر جی پہلے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں ہے یہ؟ تو ابا جی آج سن لیتے ہیں نا. نہیں گلا خراب ہے کبھی کا. جی سر، میرا گلا آج کل کافی خراب ہوا. کچھ تو سنا ہوگا. یہ کیا بات ہوئی، آج تو سنانا پڑے گا. کیوں ابا جی؟ نہ پتر، یہ اس خاندان کی نا روایت ہے، جو اس گھر میں آتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ سنا کے ضرور جاتا ہے. ہاں اپنا سب سے پکے والا گانا سنا. کچھ تو بتا سناؤ. نہیں وہ صحیح کہہ رہی، میرا گلا سر کافی خراب ہوا. ماشاء اللہ چہرے سے تو سستی کلفی کھانے والے نہیں لگتے، گلا کیسے خراب ہوگی؟ انیت ہو. آپس میں ہی سارے بیٹھے ہوئے. میرا بچہ ہاں پتر اس نے گانا ہے، اس نے اپنا گلا صاف کرنا ہے. سنا میرا بچہ سنا. ਸਾਡੇ ਜੂਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬੋਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਿੰਨ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਐ ਤੱਕਦੇ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਠੋਕਦਾ, ਅਸਲਾ ਐ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ, ਡੱਬ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬੋਰ, ਐ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਰੋਬ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੋਰ. ماشاء اللہ کتنی پیاری آواز ہے ابا جی، ہے نا؟ ماشاء اللہ. ہاں نہیں اچھا لکھوایا کسی سے پتر، بہت اچھے. اب ذرا اسے گا کے بھی سناؤ نا. یہ گانا تھا نانا میاں. ہاں پتر گانا ہے اور اچھا لکھا ہوا ہے. اب بیٹا جی ذرا میرا مطلب ہے گا کے بھی تو ذرا نا. یہ گا کے ہی سنایا ہے کبیر نے. خان صاحب پنڈ جاؤ نا تو بس میں چیزیں بیچنے میں نے والے. کہا تھا نا رہنے تھے. اچھا کیا کہنے. ٹھیک اچھا ٹھیک ہے باجی. ٹھیک بہت ہے، اچھا. بہت اچھا تھا بہت. لے جی چائے آ گئی. چائے کے ساتھ شامی کباب کھائیں، اس کے بعد کھانے میں جو آپ کو پسند ہوگا نا وہ بنا لیتے ہیں. نہیں کھانا نہیں، میں تو بس نکلنے لگا تھا. نہیں بیٹا ایسے کیسے، پہلی بار گھر میں آئے ہو، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانا تو کھا کر ہی جانا. اچھا پتری یہ بتا کہ تو رہتا کہاں پہ؟ گلبرگ. اچھا مکان اپنا؟ نہیں میں تو کرائے پہ کمرے میں رہتا ہوں. بس کمرے میں رہتے ہو تو گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ سر گھر والے ساتھ ہی رہتے، میں اکیلا ہی رہتا ہوں. نہیں تو بیٹا جی باقی گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ سر میں نے کئی سال پہلے گھر چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ گھر والوں کو مسئلہ تھا میرے گانے سے، تو ان کا مزاج اور طرح کا تھا، میرا اور تھا. ان کو میری سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو بس
बस पुत्र, माँ बाप तो समझ ही जाते हैं, औलाद नहीं समझते। फिर अब्बा जी छोड़े ना, आपने तो बच्चे का इंटरव्यू लेना ही शुरू कर दिया है। खाने का पूछते हैं, बेटा क्या शौक से खाते हो? अच्छा पुत्र ये बता, तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल खत्म? हो जाती है कई दफ़ा थोड़ी बहुत मुलाकात वगैरह। वैसे इस गाने की वजह से घर वालों को छोड़ दिया था? ये सिर्फ गाना नहीं, वो तब हम एक ही घर में थे लेकिन अपने ही घर में ऐसे फील होता था कि मैं किसी अलग दुनिया का हूँ, वो किसी अलग दुनिया के हैं। तो अंकल आप क्या करते थे? खान साहब का अपना बिजनेस था, अब खान साहब रिटायर हो गए। हाँ हाँ, बस अपना बिजनेस था बेटे, जुगते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। बस फिर एक दो दफा माल फिका निकल आया तो उन्होंने छुट्टी करा दी। अब पुत्र हम सारे कॉमेडियन हैं, मैं थिएटर का अदाकार हूँ, अब्बा जी ने सारी जिंदगी ओपन एयर थिएटर की है। अच्छा तो ये अच्छा, ये इसलिए ज़ारा इतनी फनी है। इसकी तो जीन्स में है सर। शी बेसिकली गॉट दिस फ्रॉम हर फैमिली। फिर इसके बहुत बड़े फैन हैं हम। आपका तो पता है हमें फैन। मखौलन नहीं, खाली मैं नहीं, मतलब ज़ारा के बॉस, इसके ऑफिस के सब लोग, ये तो ऐसी ऐसी बातें कर देती है, सबके वहम गुमान में भी कोई चीज़ नहीं आती है ऐसी। सारियों का कॉमेडी का ही बिजनेस है। ये बड़ा बेटा मेरा तो कोई ड्रामा ना मिले तो लाल रंग का नाक लगा के तो सर्कस में भी एंट्री कर आता है। नहीं तो सर इसकी ट्रेनिंग भी आप ही करते होंगे। उफ यार, तुम कितनी लकी हो। व्हाट अ प्लेस टू लिव अमंगस्ट आर्टिस्ट, और सब सिखा रहे इंस्टीट्यूशन है ये तो पूरा यार। अरे हाँ बेटे, तुम इतनी देर से आए हुए और तुम कह ही नहीं रहे अंकल कबाब ले। मैं लेता हूँ से आप। चलो मैं चलता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ये क्या हरकत है कबीर? क्या करते? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी तो फोन नहीं उठा रही थी, गायब थी, तो मैं क्या करता? कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते थे? मुझे नहीं समझ आती ना मैं इस तरह के मौकों पे क्या करूँ। ऊपर से मुझे क्या पता था कि तुम्हें सारे घर वालों को मेरे बारे में मैंने बताया उस दिन रक्षा में अपनी टटर बंद रखनी थी ना। मुझे क्या पता था कि वो रिक्शा वाले साहब हमारे मामू हैं। शुक्र है झंडे नहीं गिरा दिए उन्होंने मुझे। अच्छा तुम अब जाओ तुम बस यहाँ से। घर जाके वो तुम्हें कॉल करता हूँ। मैं फ़ोन उठा लेना बराए मेहरबानी इस दिन, वरना मैंने फिर आ जाना। उठा लूंगी फोन, अब जाओ। बाय द वे आई लाइक योर फैमिली। मज़े के लिए। आज फिर चार्ली बन गए? बड़ी लिखी औरत चार्ली नहीं, हिटलर। हिटलर का रोल है। हिटलर का पंजाबी स्टेज पे क्या काम? हाँ, काम से याद आया, उस लड़के का काम भी समझ नहीं आया मुझे। ना घर वालों से मिलता है, ऊपर से यहाँ तक भी आ गया। मुझे तो बड़ा सुलझा हुआ लड़का लगा है। वो है तो पीछे से किसी अच्छे घर का ही। अगर अच्छे घर का है तो अपने घर वालों से मिलता क्यों नहीं? वो ये तो अब उसे पता होगा क्या मसले मसाइल हैं उन लोगों के। वैसे अपनी ज़ारा के साथ बड़ा ही प्यारा लग रहा था वो। बस बस, ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? और ये आजकल के बच्चे हैं, इनका क्या भरोसा। इनके लिए सब कुछ हंसी मजाक है। ना वो लड़का कुछ करता है, ना वो अपने घर वालों से मिलता है। तो बताओ क्या करें हम? काम करता तो है, गाता तो है वो। और जिस किस्म का गाता है ना, वो मौला उसे खुश रखे। तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। तुम जाओ, जाके हिटलर को जलील कराओ। सुभान अल्लाह, ओ मेरा फैसला वादी बिठा। जाओ जाकर हिटलर को जलील करवाओ। और हिटलर को जलील करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।